Hi friends, how are you? Right, and welcome back again in our series of 8th class state syllabus physics. So first chapter మనం successful గా pressure, that is force and pressure complete చేసాం very neatly. Now let us enter into the second chapter, that is friction, please. Okay na? So 8th class state syllabus, okay na, 8th class state syllabus, that is friction. దీన్నే తెలుగులో ఘర్షణ అంటాం. ఏమంటాం? తెలుగులో ఘర్షణ. See, already in your first chapter we discussed about contact and non-contact forces. Okay na? So contact అంటే ఏంటి? మనకి మస్కులర్ ఫోర్సెస్ చదివాం. Contact means muscular, అంటే by touching any body you can push or pull. అదొకటి. ఇంకోటి సెకండ్ వన్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అని కూడా చదివాం మనం. ఓకేనా? We also studied about frictional force, ఘర్షణ బలాలు. So these two we have studied detailedly regarding some examples. Okay na? So these two are contact. Without contact you cannot push or pull the body. అలాగే non-contact. Non-contact ఏంటి? Non-contact forces like gravitational, okay na? Electrostatic, magnetic, ఇవన్నీ కూడా non-contact. ఇవన్నీ ఆల్రెడీ లాస్ట్ చాప్టర్ చదివాం. అయితే ఈ విషయం మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తున్నాను? బికాస్ in the second chapter again we are studying about the contact, that is friction. Okay na? We are studying about friction. It is a contact force. It is a contact force between two surfaces. Okay na? Friction is a contact force. ఏంటది? For example, you take a ground level. Suppose in this one body is laying down like a vehicle or any body. You can see these are the tires of the vehicle touching the road surface. So the surface of the road and the tires both are touching each other. So contact. So when the body is moving in this direction, friction will be in this direction. మీకు అర్థమవుతుందా? డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ కి ఆపోజిట్ లో ఉండేది ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. ఎప్పుడు కూడా ఆల్వేస్ ఎనీ టైమ్ along the direction of motion, this friction, that is contact force, will be acting in opposite. జనరల్ గా మనం స్మాల్ ఎఫ్ ఇండికేట్ చేస్తాం. జనరల్ గా ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ని విల్ బి ఇండికేటింగ్ విత్ స్మాల్ ఎఫ్ అండ్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్, అప్లైడ్ ఫోర్స్ అన్నమాట. క్యాపిటల్ ఎఫ్ ని ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఫర్ మోషన్. ఓకేనా? సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ రిగార్డింగ్ ద కాంటాక్ట్. అయితే మీకున్న సిలబస్లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూద్దాం. మీకున్న సిలబస్లో చూడండి, ఇక్కడ యాక్టివిటీ 3.1 చూడండి. 3.1 యాక్టివిటీ ప్లీజ్. ఓకేనా? రైట్, 3.1 చూడండి ఏం చెప్తున్నాడు. మీకున్న దాంట్లో యాక్టివిటీ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. యాక్టివిటీ 3.1 ఎగ్జాంపుల్ రిగార్డింగ్ ఫ్రిక్షన్. ఏం చెప్తున్నాడు పాపం చూడండి ఒకసారి. యూ కెన్ సీ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్, ఓపెన్ చేయండి అందరూని. యాక్టివిటీ 3.లో జెంట్లీ పుష్ ఏ బుక్ అన్నాడు. ఒక బుక్ని పుష్ చేయమన్నాడు. ఎంత దూరం వెళ్తుంది పాపం? కొంచెం దూరం వెళ్తుంది, ఆగిపోతుంది. డిపెండింగ్ అపాన్ ద సర్ఫేస్. Suppose it is a rough surface, it may not move. Smooth surface, it will be moving for some time. And after some time, opposite forces, frictional contact force will attack on that body and it will stop. You can see the second example, a boy falling down when he steps on a banana peel. అనే బనానా పీల్ అని తెలుసు కదా, ఒక అరటిపండు తొక్క మీద ఒక బాయ్ అడుగు వేసిన వెంటనే ఏమైంది? అక్కడ జారిపోతున్నాడు. అంటే అక్కడ ఫ్రిక్షన్ తగ్గిపోతుంది, ఘర్షణ తగ్గుతుంది అనమాట. అంటే అరటిపండు తొక్క కొంచెం స్మూత్గా ఉంటుంది, ఒక లూబ్రికేషన్ లా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇవన్నీ ఏంటి మనకి ఎగ్జాంపుల్స్? ఈజ్ ఫాలింగ్ డౌన్ డ్యూ టు ఓవర్ ఫ్రిక్షన్, అంటే ఫ్రిక్షన్ లెస్. ఓవర్ ఫ్రిక్షన్ అయితే ఏమవుతుంది? బాడీ మెయిన్ ఆటము కొంచెం గట్టిగా ఉందనుకోండి, గ్రౌండ్ బాడీ అంత ఈజీగా కదలదు అనమాట. సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, టు టాక్ అబౌట్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్, it is always opposing force acting between two contact surfaces which are in relative motion. This is very very important term, which are in relative motion. Relative motion enti? One body is at rest, another in motion. That is the relative. Ikkada body rest and evaru road, vehicle is moving. Okay na? Like that you can compare the relative motion. Okay na? So ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి మీ బుక్ లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకేనా?
So like that you can perform and observe the friction and clear. Now coming to the next one, factors affecting friction. Factors ante etuvanti factors, what are the parameters which affect the friction, ante friction tagginchadam gaani penchadam gaani. That is the next item andi. Okay, that is activity 3.2. activity 3.2, factors affecting frictional force or friction. Friction is also force because it is an opposing force, contact force, always acts in the opposite direction of the motion. మీకు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్ట్ బుక్ స్టేట్ సిలబస్లో చూడండి, యాక్టివిటీ 3.2 చూడండి, ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. ఒక స్ప్రింగ్ ఇచ్చాడు, స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్. ఓకేనా, నేను రఫ్గా చూపిస్తున్నాను మొత్తం ఫిగర్ కాకుండా. ఐ విల్ షో ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్. సి మొత్తం బ్యాలెన్స్ కాదు, ఇలా చూపిస్తాను. ఇది సపోజ్ వెయిట్ అటాచ్ చేశారు, సపోజ్ ఇక్కడ ఎక్కడో రీడింగ్ ఉందనుకుంది. జస్ట్ నేను రఫ్గా చూపిస్తున్నాను, మీరు డయాగ్రామ్ మీరు చూసుకోండి మీ బుక్లో. ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేషన్స్ ఉంటాయి, రీడింగ్స్, వెయిట్ ఇన్ కిలోగ్రామ్స్ ఆర్ గ్రామ్స్. ఓకేనా, ఈ పాయింటర్ ఏంటంటే వెయిట్ లాగుతున్న కొద్దీ పాయింటర్ రొటేట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద పాయింటర్ విచ్ షో ద వెయిట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద పాయింటర్ షోయింగ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఏదైనా బాడీ అటాచ్ చేసినప్పుడు స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ కి ఇట్ గివ్స్ ద ఫోర్స్, వెయిట్ ఆఫ్ ఎ బాడీ. సో వెంటనే బాడీ ఇక్కడ అప్లై ఇది కిందకి లాగుతుంది. ఇట్ ఈస్ పుల్లింగ్ ద స్ప్రింగ్. సో దేర్ బై ద పాయింటర్ ఇస్ మూవింగ్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ఎ బాడీ. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ 3.2 యాక్టివిటీ. చూడండి, అదవుతుంది మీకు. సో కింద ఒక చిన్న హ్యాంగర్ కూడా ఇచ్చాడండి, కింద ఒక హ్యాంగర్ ఇచ్చాడు, ఒక హ్యాంగర్ టైప్ ఇలా. దిస్ ఇస్ ద హ్యాంగర్ టు అటాచ్ ద బాడీ, హ్యాంగర్. సో ఈ హ్యాంగర్ కి బాడీ అటాచ్ చేస్తాం మనం. ఇట్ ఈస్ పుల్లింగ్ డౌన్, దేర్ బై ఫోర్స్ ఇస్ అప్లైడ్, పాయింటర్ ఇస్ రొటేటింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద వెయిట్. అదవుతుంది మీకు. అయితే ఇదే ఎక్స్పెరిమెంట్ వాడు ఏం చెప్పాడంటే, సపోజ్ ఒక పాలిథిన్ కవర్ చుట్టమంటున్నాడు. చూడండి, యూ కెన్ సీ హియర్. నౌ ర్యాప్ ఏ పీస్ ఆఫ్ పాలిథిన్ అరౌండ్ ద వుడెన్ బ్లాక్. ఈ వుడెన్ బ్లాక్ కి ఒక పాలిథిన్ కట్టమంటున్నాడు, కట్టేసి తగిలించమన్నాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, పాలిథిన్ ఫ్రిక్షన్ తగ్గిపోతుంది, లూబ్రికేషన్ లా పనిచేస్తుంది. ఇందాకంత ఎఫెక్ట్ ఉండదు, ఫ్రిక్షన్ తగ్గిపోతుంది, అప్పుడు కొంచెమే ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుంది మీకు. సో దీస్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ టు రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్. అదైందా. తర్వాత ఇంకోటి చేయమన్నాడు, రిపీట్ ది సెక్షన్ బై ర్యాపింగ్ ఏ పీస్ ఆఫ్ జూట్ బ్యాగ్. గోని టైప్ అనమాట, గోని సంచి, దాన్ని కట్టమంటున్నాడు. అది కొంచెం ఇంకా ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ. అర్థమవుతుంది మీకు పాయింట్ ఇక్కడ. సో బై డూయింగ్ ఆల్ థింగ్స్, ఓకేనా, యూ కెన్ పెర్ఫార్మ్ వెదర్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్. బై యూజింగ్ పాలిథిన్ ఫ్రిక్షన్ ఇస్ రెడ్యూస్, బై యూజింగ్ జూట్ బ్యాగ్స్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ మోర్ గరుకుగా ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎక్కువ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది. అంటే అర్థం ఏంటి, దీస్ ఆర్ సమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ద ఫ్రిక్షన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లూబ్రికెంట్స్ ఉన్నాయండి. లూబ్రికెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఒకటి ఆయిల్, ఒకటి వ్యాక్స్. ఇప్పుడు మనం కోకోనట్ ఆయిల్ రాసుకుంటాం తలకి రాసిన తర్వాత మనం బాగా హాయిగా దువ్వుకోవచ్చు. అదే నార్మల్ అప్పుడు దువ్వునప్పుడు కష్టంగా ఉంటుంది వెన్ యూఆర్ కోంబింగ్ యువర్ హెయిర్, బికాస్ మోర్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ యువర్ హెయిర్ అండ్ కోమ్. బట్ యూ అప్లై లైట్ ఆయిల్, కోకోనట్ ఆయిల్, your hair become lubricant. Friction is reduced between the comb and the hair. So easily you can do comb. So those are also you can take examples. Apart from your textbook, e example got this oil, wax. Okay. So all these things will reduce the friction. Adhodna? Clear? Note chesaru kada? So those are the activities andi, spring balance and other thing. అదే విధంగా మీరు ఇదే పెర్ఫార్మెన్స్ యూ కెన్ డూ ఆన్ ఇన్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్. ఒక ఇంక్లైన్ ప్లేన్ తీసుకోండి, ఓకేనా. ఈ ప్లేన్ నుంచి ఒక బాడీని డ్రాప్ చేయండి. స్మూత్ సర్ఫేస్ అనుకోండి ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుంది, అదే రఫ్ సర్ఫేస్ అనుకోండి కొంచెం స్లోగా వస్తుంది. ఎందుకంటే రఫ్ సర్ఫేస్లో ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆపోజిట్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది బాడీ మీద, బాడీని వెళ్ళనివ్వకుండా ఆపుతుంది. అదే స్మూత్ సర్ఫేస్ అనుకోండి ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుంది, స్పీడ్గా. So like this you can experiment yourself the factors affecting the friction. So lubricants are reducing the friction value or frictional force, and rough surface increase the friction value, more friction on rough surface. That is about the activity 3.3 అండి. నెక్స్ట్ థింగ్ చూడండి, ఇక్కడ కొంతమంది పిల్లలు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు 3.4. టేక్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్.
మేక్ షూర్ దట్ దేర్ ఇస్ నో రింకిల్స్ ఇన్ ద క్లాత్, ట్రై ద యాక్టివిటీ అగైన్ అన్నాడు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా పాపం చూడండి, ద పెన్సిల్ సెల్ కవర్స్ డిఫరెంట్ డిస్టెన్సెస్ ఆన్ డిఫరెంట్ సర్ఫేసెస్. సీ హియర్ యూ కెన్ సీ, ఇద్దరు అబ్బాయిలు, మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేయండి, అక్కడ చూడండి ఒక చిన్న ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్లో పెట్టాడు ఒక బల్ల, ఓకేనా, యూ కెన్ సీ దేర్, అండ్ దేర్ ఈస్ పెర్ఫార్మింగ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఓకేనా. సీ హియర్, ఇన్ విచ్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ మినిమం, ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద పెన్సిల్ సెల్ డిఫరెంట్ ఎవ్రీ టైమ్, ట్రై రీజన్. అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఇండైరెక్ట్గా చెప్తున్నా మనకి, when you're using smooth surface, the body is rolling, coming very fastly, because friction is less there, friction is reduced. When you're using rough surface like rough cloth, okay, so opposite force will be acting on that body, so body is coming very slowly on inclined plane. Adha indaga meeku already chupinchanu. The same thing these two people are performing the experiment, okay na, right? Clear? Any doubts regarding this one? So like this you can perform the experiments and regarding friction. Any doubts regarding this one? Right. Same thing చూడండి, మరొక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది, 3.6 ఎగ్జాంపుల్, ఓకేనా. ఒక బాక్స్ పెట్టాడు, బాక్స్ని పుష్ చేస్తున్నాడు చూడండి. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ సీ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. 3.6 ప్లీజ్. Example 3.6. You can see one box is there. This box is on rough surface అనుకోండి. For example, first rough surface తీసుకుందాం. Suppose the surface is rough, గరుకుగా ఉంది. Then suppose if a person is pushing it, then it is difficult to push that body because more friction. You are pushing in this direction and opposite direction friction will be acting. I told you just now. Friction is an opposite force, contact force. Always acts in the opposite direction. అదే ఇదే దాన్ని ఒక రోలర్స్ మీద పెట్టండి, స్మూత్ సర్ఫేస్ మీద చూడండి, ఇట్ ఈజీలీ పుషెస్. రోలర్స్ లేదా కింద వీల్స్ అరేంజ్ చేయండి, అరేంజ్ సమ్ వీల్స్. అప్పుడప్పుడు మనం ట్రావెలింగ్ బ్యాగ్స్ కింద వీల్స్ ఉంటాయి, సో ఆ బ్యాగ్స్ ఈజీగా మనం తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు బికాస్ యు ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అండ్ ఈజీలీ యూ కెన్ పుల్ ద వెయిట్ అనమాట, ఓకేనా. అలాగే హిట్టింగ్ ఎ నెయిల్ యూ కెన్ సీ ఇన్సైడ్ అ వాల్ by a hammer. సో ఒక హ్యామర్ తీసుకొని నెయిల్ని గట్టిగా కొట్టాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ద వాల్ అండ్ ద నెయిల్. బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ వాల్ అండ్ ద నెయిల్ ఇట్ హెల్ప్స్ ద నెయిల్ టు గో ఇన్ సైడ్. ఒక్కోసారి టఫ్గా ఉండవు, అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, విల్ రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్ బై పుట్టింగ్ దట్ వాల్ ప్లగ్. వెన్ యూ పుట్ దట్ వాల్ ప్లగ్ ఈజీలీ ద నెయిల్ విల్ గో ఇన్ సైడ్ ద వాల్. అదవుతుంది మీకు పాయింట్. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫ్రిక్షన్ రెడ్యూస్ చేయడం, ఇంక్రీజ్ చేయడం. క్లియర్? సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఇది అనమాట. అయితే ఒక్క విషయంలో చెప్పాలంటే మీకు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఫ్రిక్షన్ ఉండాలా వద్దా? ఈజ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ నెసెసరీ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఆర్ నాట్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ. Otherwise, see, now I am catching this pen, marker pen. Suppose if I don't have friction between my hand and this pen, I cannot catch, it will fall down. Suppose if I am applying some oil, coconut oil, if I touch it, what happens? It will slip up because the surface of my body and this body will be slippery. జారిపోయి కింద పడిపోతుంది అనమాట, అంటే ఫ్రిక్షన్ తగ్గించేస్తుంది. నాట్ ఈవెన్ దట్, ఇఫ్ నౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ సంథింగ్, సి ఐఎమ్ రైటింగ్ ఆన్ ద బోర్డ్ హియర్ ఫ్రిక్షన్ అని రాశాను. So to write anything on the board, there should be proper friction between the pen and the board. So friction is necessary in this world. Without friction we can't even stand or sit or we cannot walk. ఏ పని మనం చేయలేం ఫ్రిక్షన్ అనేది లేకపోతే. సో ఫ్రిక్షన్ is necessary. Okay? Otherwise the life becomes miserable. చెప్పవచ్చా? So these are some experiments for friction, please. Very easy chapters అండి మీకు 8th class syllabus లో ఫిజిక్స్. యు ఆర్ హ్యావింగ్ సో మెనీ యాక్టివిటీస్ ప్లీజ్. అదవుతుందా? రైట్ అండి. నెక్స్ట్ అండి చూడండి, ఇక్కడ మరికొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి మీకు. ఎగ్జాంపుల్ 3.8, ఓకేనా. అండ్ వన్ గర్ల్ యూ కెన్ సీ హియర్, షీ ఈజ్ రబ్బింగ్ ద బోత్ పామ్స్. చూడండి, చూపిస్తాను మీకు. షీ ఈజ్ రబ్బింగ్ బోత్ పామ్స్ లైక్ దిస్. సో వాట్ హ్యాపెన్ హియర్? When you are rubbing, due to friction, contact force, you are becoming warm. So, ఇది ఎలా జరిగింది? Now I am doing some work here. So, because of these two bodies rubbing,
heat is generating due to friction. So you can get heat. So that is the friction. అదే మీరు ఆయిల్ రాసుకోండి, అప్పుడు రబ్ చేయండి, రబ్ చేయలేం, జారిపోతుంది. In the same way, you have another example here. You can see soles of a shoe. Another example, soles of a shoe. అంటే బూట్ కింద భాగం చూడండి ఏమవుతుంది, కొన్ని రోజులకి కొన్ని నెలలకి కింద అరిగిపోతుంది. బికాస్ ఆఫ్ రిపీటెడ్ వాకింగ్ ఆన్ ద రోడ్, ఆన్ రఫ్ రోడ్, నాట్ ఆన్ స్మూత్ రోడ్. ఇఫ్ ద రోడ్ ఈస్ వెరీ రఫ్, ద షూ సోల్స్ విల్ wear and tear, వేగంగా అరిగిపోతుంది అది. బికాస్ ఆఫ్ మోర్ ఫ్రిక్షన్, ఓకేనా? If you are walking on a rough road, friction will be more. On a smooth road, friction will be less. So those are some examples. ఇంకా చెప్పాలంటే మ్యాచ్ స్టిక్, డైలీ ఎగ్జాంపుల్. మ్యాచ్ స్టిక్ మన ఇళ్లలో వాడుతున్న మ్యాచ్ స్టిక్. ప్లీజ్, మ్యాచ్ స్టిక్ ఇలా వెలిగిస్తాం కదా. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్, అక్కడ ఫాస్ఫరస్ ఉంటుంది మ్యాచ్ స్టిక్ కి. అది స్టిక్ రెండింటి మధ్య ఫ్రిక్షన్ వల్ల చూడండి, వెన్ రబ్బింగ్ లైక్ దిస్, డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ ఇట్ ఈస్ గ్లోయింగ్. సో లైక్ దిస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దేర్ అండి to understand the physics friction. Okay na? Next, increasing and reducing friction. 3.4 please. Okay na? Increasing or decreasing friction. Next one enti increasing and decreasing friction. Exam, that is what 3.4 lo. So open cheyandi mee pages. 3.4 lo increasing or decreasing friction please. Okay, increasing or decreasing friction, very important. Friction పెంచొచ్చు, తగ్గించొచ్చు. You can see 3.4 in your book. అక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చా చూడండి. ఒక టైర్ ఎగ్జాంపుల్, క్యారమ్ బోర్డ్ ఎగ్జాంపుల్, సోల్స్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? ఇవన్నిట్లో మేము డిస్కస్. ఒక టైర్ తీసుకోండి, పెద్ద టైర్. టేక్ సమ్ టైర్. ఓకేనా? ఒక టైర్ తీసుకోండి, పెద్ద టైర్. ఒక్కోసారి మీరు ట్రాక్టర్ టైర్ చూడండి, ట్రాక్టర్ లేదా లారీ లేదా బస్. ఇట్స్ a టైర్ విల్ బి వెరీ బిగ్ అండ్ థిక్ లేయర్ విల్ బి దేర్, వెరీ థిక్. ఎందుకు అంత థిక్ లేయర్ పెడతారు అంటే వేగంగా వీర్ అండ్ టేర్ అవ్వకూడదు. ఓకేనా? వేగంగా వీర్ అండ్ టేర్ అంటే పాడవకుండా, వీర్ అండ్ టేర్ డ్యూ టు కంటిన్యూస్ రొటేషన్ ఆన్ ద రోడ్స్. Because it will be roaming on the rough road or already smooth road kuda vellochu, rough road, smooth road. So because of continuously rotation on the roads, due to more friction, the tire becomes wear and tear, nonnaga ayipotundi, smooth ga ayipotundi, and that again becomes slippery and may cause accidents. అందుకే చూడండి, టైర్లు బాగా అరిగిపోయి శుభ్రంగా నున్నగా అయిపోయి అనుకోండి, స్లిప్ అయిపోతాయి బ్రేక్స్ వేసిన వెంటనే. ఎందువల్ల జరుగుతుంది అలా పాపం? బికాస్ when it becomes very smooth, friction is becoming less with the contact with the road. So easily you are skidding and you may be meeting with an accident. Okay na? So ఎప్పుడైనా అరిగిపోయింది అనుకోండి బాగా, immediately you change the tire please. Otherwise you may be meeting with an accident. So this is another example. ఇందాక ఆల్రెడీ సోల్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం. షూ కింద భాగంలో it is also subjected to wear and tear, continuously usage on the rough roads. Okay na? అలాగే ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే క్యారమ్ బోర్డ్ ప్లీజ్. క్యారమ్ బోర్డ్ ప్లేయింగ్. క్యారమ్ బోర్డ్, పిల్లలు క్యారమ్ బోర్డ్ ఆడుతుంటారు కదా హాలిడేస్ లో. సో క్యారమ్ బోర్డ్ కూడా మీరు అప్లై చేయండి. నేచర్ లోనే ఫిజిక్స్ ఉందండి క్యారమ్ బోర్డ్. సో వెన్ యూర్ సీయింగ్ ఇన్ ద క్యారమ్ బోర్డ్ లో పిక్కలు ఉంటాయి కదా, సో మనీ. ఓకేనా? సో ఒక స్ట్రైకర్ ఉంటుంది. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ప్లే గేమ్ వెరీ స్మూత్లీ, యూ విల్ బి యూజింగ్ సమ్ పౌడర్. ఏ పౌడర్? పాండ్స్ పౌడర్ కాదు, ఇది క్యారమ్ బోర్డ్ పౌడర్ వేరే అమ్ముతారు. సో ఆ పౌడర్ పైన జల్లిన వెంటనే యూఆర్ రెడ్యూసింగ్ ద ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ దీస్ వాట్ ఎవర్ ఐటమ్స్ యూఆర్ యూజింగ్ దేర్. ఈ పిక్కలు మరియు బోర్డు మధ్యన ఫ్రిక్షన్ తగ్గించి ఈజీలీ యూ కెన్ ప్లే ద గేమ్. అదర్వైజ్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ రఫ్, మోర్ ఫ్రిక్షన్, యూ కెనాట్ ప్లే స్మూత్లీ. సో బై అప్లయింగ్ దట్ పౌడర్, క్యారమ్ బోర్డ్ పౌడర్, యూఆర్ రెడ్యూసింగ్ ద ఫ్రిక్షన్ దేర్ అండ్ ఈజీలీ యూ కెన్ ప్లే ద గేమ్స్. అర్థమవుతుంది మీకు? ఇవన్నీ కూడా మీకు ప్రాక్టికల్గా చేయవలసినవండి. అర్థమవుతుందా? అంటే బై యూజింగ్ సమ్ లూబ్రికెంట్స్. అదేవిధంగా మీకు మెషిన్స్లో, ఇండస్ట్రీలో మెషిన్స్ ఉంటాయి, ఆ మెషిన్స్లో లూబ్రికేషన్స్ వాడతారు. ఆయిల్స్, క్రూడ్ ఆయిల్ అని, ఆ ఆయిల్ అని, ఈ ఆయిల్ వాడతారు. 2T ఆయిల్ అని, 4T ఆయిల్ అని. ఇంజిన్స్ చూడండి, వెహికల్స్ చూసారా,
టూ వీలర్స్లో మనం పెట్రోల్తో పాటు 2T ఆయిల్ వేస్తుంటాం ఒక్కోసారి, సెపరేట్గా ఇంజిన్ ఆయిల్ అంటాం. ఎందుకు? ఇంజిన్ ప్రాపర్గా నడడానికి. అదర్వైజ్ వాట్ హ్యాపెన్, ద పార్ట్స్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ స్టక్ అండ్ ద వెహికల్ విల్ బి స్టాపింగ్. సో టు రన్ ప్రాపర్లీ, స్మూత్లీ, వితౌట్ ఎనీ నాయిస్, these oils are used, these grease are used, these lubricants are used. That reduces the friction between two bodies, the rubbing action between two bodies. అలాగే బాల్ బేరింగ్స్ ఎందుకు పెడతారు? టు రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్. వాటి మధ్య కూడా గ్రీజ్ రాస్తారు, గ్రీజ్ లూబ్రికెంట్స్, సో దట్ ద సౌండ్స్, ఇర్రెగ్యులర్ సౌండ్స్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. మీకు అర్థమవుతుందా? సో దీస్ ఆర్ ద మెథడ్స్, ఓకేనా, టు రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్ అండి. ఓకేనా? ఇంక్రీజ్ ద ఫ్రిక్షన్ అంటే ఏంటి? గరుకు పదార్థం ఇంక్రీజ్ చేయాలని ఏం చేయాలి? రిమూవ్ ద లూబ్రికేషన్, మోర్ ఫ్రిక్షన్ విత్ మోర్ రబ్బింగ్ యాక్షన్, మోర్ హీట్ ఈజ్ ఎవాల్వ్డ్, అండ్ వేగంగా ఐటమ్ పాడైపోతుంది. సపోజ్ యూ బాట్ ఎ న్యూ టైర్, న్యూ వెహికల్, కొత్త టైర్ తెచ్చుకున్నారు పాపం, కొత్త కారు కొన్నారు మీరు. యూఆర్ రోమింగ్ ఆన్ ఎ రఫ్ రోడ్స్ ఆల్వేస్, కంటిన్యూస్లీ రఫ్ అండ్ టఫ్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, దోస్ టైర్స్ విల్ బి వియర్ అండ్ టేర్ విత్ ఇన్ 2 months or 3 months. When you are going on a smooth road, the friction is less. You are going on rough road, more friction. Tires are subjected to wear and tear. So, వేగంగా పాడైపోయే అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ రిగార్డింగ్ ద ఫ్రిక్షన్ అండి. ఓకేనా? ఇందాక ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను రిగార్డింగ్ వీల్స్. ఓకేనా? అప్పుడప్పుడు మనం టూర్స్కి వెళ్తున్నప్పుడు పెద్ద పెద్ద బ్యాగ్స్ పట్టుకెళ్తాం. ఆ బ్యాగ్ కింద వీల్స్ ఉంటాయి. అదే మామూలుగా అయితే యూ హ్యావ్ టు లిఫ్ట్ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ లార్జ్ ఫోర్స్. బట్ డ్యూ టు ద వీల్స్ డౌన్, చూడండి పెద్ద పెద్ద సూట్ కేసులు ఉంటాయి కదా, కింద వీల్స్ అరేంజ్ చేసి ఉంటాయి చూడండి. ఈ పైన చిన్న హ్యాండిల్ ఉంటుంది ఇలా. సో ఈజీలీ యూ కెన్ పుల్ దట్ వన్ సూట్ కేస్ బికాస్ దీస్ వీల్స్ విల్ రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్ అండ్ యూ నీడ్ నాట్ అప్లై మోర్ ఫోర్స్, యూ కెన్ జస్ట్ పుల్ ఇట్. అర్థమవుతుంది మీకు? సో ఇవన్నీ కూడా మీరు యాక్టివిటీస్ ప్రాక్టికల్గా ట్రై చేయాలండి. ఇంకోటి కూడా ఇచ్చాడు మీకోసం, యాక్టివిటీ 3.4 చూడండి. మరొకటి next page, open your next page in your textbook. Okay, when you open your next page in the textbook, there you are having another example. చూడండి 3.5 అండి. 3.5 లో నెక్స్ట్ది పేజ్ యాక్టివిటీ 3.4. అక్కడ చూడండి వాడు ఏం చేశాడు, వాడు ఒక బుక్ తీసుకున్నాడు పాపం, తీసి పెన్సిల్స్ మీద పెట్టాడు. చూడండి పెన్సిల్ తీసుకున్నాడు, 3 పెన్సిల్ తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ పెన్సిల్, ఇదొక పెన్సిల్, ఇదొక పెన్సిల్. Now on this he placed one book. Now easily you can move this one. Just ఒక పుష్ చేస్తే చాలు ఈ పెన్సిల్తో పాటు ఈజీగా మూవ్ చేసుకోవాలి. అదే నార్మల్గా అయితే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. బికాస్ దీస్ పెన్సిల్స్ ఆర్ సిలిండ్రికల్ ఇన్ స్ట్రక్చర్, ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్. సో ఈజీలీ యూ కెన్ మూవ్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ అనదర్ యాక్టివిటీ, మోషన్ ఆఫ్ ద బుక్ ఆన్ రోలర్స్. సో ఈజీలీ యూ కెన్ మూవ్, కష్టపడే అవసరం లేదు ఎక్కడ. దోస్ వీల్స్ విల్ రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్ అండి. వెరీ ఈజీ సబ్జెక్ట్ అండి ఇది. అలాగే ఇందాక చెప్పాను బాల్ బేరింగ్స్ విల్ రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్. ఇవన్నీ మెషినరీస్లో వాడతారండి మీకు. ఓకేనా? సో వెన్ యూ యూజ్ ద బాల్ బేరింగ్, స్టీల్ బాల్స్ ఉంటాయండి చూడండి, లైక్ దిస్, ఇలా ఉంటుంది రౌండ్గా. సో ఈ మధ్యలో ఇలా స్టీల్ బాల్స్ ఉంటాయి, బాల్ బేరింగ్స్, స్టీల్ బాల్స్. సో దీస్ విల్ రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్ అన్నమాట. అంటే ఒకదానికి కూడా రాపిడ్ జరిగి హీట్ జనరేట్ అయ్యి వేగంగా ఐటమ్స్ పాడైపోతాయి. సో టు రెడ్యూస్ అండ్ మేక్ మోర్ మైలేజ్ ఆఫ్ దోస్ ఐటమ్స్ దేర్, ద మెషిన్స్, దే విల్ పుట్ సమ్ గ్రీస్ బిట్వీన్ దోస్ 2 parts. సో ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ కూడా మనకి యూజ్ అవుతాయండి. ఇంకా మనం లాస్ట్ ఐటమ్కి వచ్చామండి, ఫ్రిక్షన్ ఇన్ ఫ్లూయిడ్స్. అర్థమవుతుందా? రైట్ అండి. ఫ్రిక్షన్ ఇన్ ఫ్లూయిడ్స్ ప్లీజ్. ఫ్రిక్షన్, ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్ లేదా ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్. ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్ ఇవి మనకి జనరల్గా ఫ్లూయిడ్ అంటే లిక్విడ్స్, గ్యాసెస్ తీసుకోవచ్చు. ఫ్లూయిడ్స్ అంటే లిక్విడ్స్, గ్యాసెస్. మీకు డౌట్ రావచ్చు, గ్యాసెస్ అంటే ఏంటి సార్? ఎయిర్. సో లిక్విడ్కి వచ్చినప్పుడు మీరు చూడండి, ఇవి చాలా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. వాటర్ తీసుకోండి, వాటర్ తీసి రోడ్డు మీద పోయండి. ఎంత దూరం వెళ్తుంది పాపం? 1 kilometer వెళ్తుందా? కొంచెం దూరం వెళ్ళి ఆగిపోతుంది. ఎందుకంటే వాటర్ లోపల లేయర్స్ ఉంటాయి, ఆ లేయర్స్ లోపల ఆపోజిట్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది. ఓకేనా?
ఆ ఆపోజిట్ ఫోర్స్ ఏంటి, అదే మీ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఇప్పుడు ఏదో ఫ్రిక్షన్ అంటున్నాం, కానీ అక్కడ ఫ్రిక్షన్ వాడడం వేరే టర్మ్ ఉంది, విస్కస్ అని వాడతాం. అక్కడ ఫ్రిక్షన్ అని వాడడం, దాని పదం విస్కస్ ఫోర్స్ అంటాం దాన్ని. మీరు హయ్యర్ క్లాస్కి వెళ్ళి ఈ పదం చదువుకోండి, విస్కస్ ఫోర్స్. దీన్నే ఫ్రిక్షన్ కూడా అనొచ్చు మనం, కానీ అక్కడ ఈ టర్మ్ వాడాలి, విస్కస్ ఫోర్స్ అంటే అపోజింగ్ ఫోర్స్. ఇది ఎక్కడ లిక్విడ్స్లో వాడుకుంటాం, ఈవెన్ గ్యాస్ స్టేట్లో కూడా వాడుకోవచ్చు, ఎయిర్లో కూడా వాడచ్చు. సో ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఎలా పనిచేస్తుంది, టు స్టాప్ ద వాటర్. ఒక్కోసారి ఫ్లడ్స్ వచ్చే సునామీ వచ్చేస్తుంటుంది. సునామీ వచ్చింది కదా అంతకుముందు మనకి, ఆ సునామీ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, వాటర్ చాలా స్పీడ్గా కొట్టుకొస్తుంది. కానీ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ అగైన్ ఇన్సైడ్ ద లేయర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఆపోజిట్ ఫోర్స్ విల్ బి యాక్టింగ్, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఏది, ఇదే విస్కస్ ఫోర్స్. ఆపోజిట్ యాక్ట్ అయ్యి ఫ్లడ్ని ఆపేస్తుంది కొంతసేపటికి. అదవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ లిక్విడ్స్. అలాగే గ్యాసెస్కి వచ్చినప్పుడు చూడండి, ఏరోప్లేన్ డిజైన్ చూడండి. ఏరోప్లేన్ ఉంది మనకి, ఓకేనా? జస్ట్ రఫ్ ఫిగర్ వేసుకుందాం ఏరోప్లేన్. సో ఇక్కడ ఏరోప్లేన్ ఇఫ్ యు సీ, లేదా బర్డ్స్ అంటే బర్డ్ని చూసే ఏరోప్లేన్ కూడా కనిపెట్టారు సైంటిస్టులు ఆ రోజులు. బర్డ్ ఎలాగైతే ఎగురుతుంది ఎలాగా, సేమ్ అదే విధంగా డిజైన్ కూడా ఉంటుంది చూడండి. ఆ డిజైన్, ఆ రెక్కలు అవన్నీ, ఓకేనా? లైక్ దిస్ యూ కెన్ సీ రఫ్గా ఏదో సమ్, ఓకేనా? సో దాని కింద కూడా చెక్కలు ఉంటాయి. అంటే ఇది సేమ్ బర్డ్ లాగా ఉంది కదా చూడండి, బర్డ్ టైప్లో. బర్డ్ని చూసి ఇవి నేర్చుకుంటారు చూడండి, బర్డ్ పిట్ట, ఓకేనా? సో అది కూడా సేమ్ అదే విధంగా 2 రెక్కలు ఉంటాయి, ఎగురుతుంటుంది పైకి. సో సైంటిస్టులు ఆ రోజులో, రైట్ బ్రదర్స్, విల్బర్ రైట్, ఆల్విన్ రైట్, ఆ రోజుల్లో కనిపెట్టారు చాలా సంవత్సరాల క్రితం. సో దాన్ని చూసి కనిపెట్టి ఇది కూడా పైకి ఎగురుతున్నప్పుడు దీనికి ఆపోజిట్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, ఓకేనా? పైకి ఎగురుతున్నప్పుడు దీని మీద కూడా ఫ్లూయిడ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, అదే ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్ అంటున్నాం. సో గ్యాసెస్లో ఉంటుంది, లిక్విడ్స్లో ఉంటుంది ఫ్లూయిడ్ ఫోర్స్. దాన్నే మనం డ్రాగ్ అని కూడా అనొచ్చు, డ్రాగ్ ఫోర్స్ అని. అది ఫాలోయింగ్ యువర్ పాయింట్ హియర్. సో అదేనండి, ఇదే చెప్తున్నాను కదా ఇప్పుడు. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద ఫ్లూయిడ్స్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as డ్రాగ్ ఫోర్స్ అనమాట. ఇది కూడా మనకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లోనే పనిచేస్తుంది ఫ్లూయిడ్స్లో కూడా. అర్థమవుతున్న పాయింట్. సో ఫ్లూయిడ్స్ అంటే ఎయిర్లో కూడా సపోజ్ పైనుంచి ఒక బాడీ కింద పడుతుంది, పారాచూట్ నుంచి జంప్ చేశాడు కిందకి, ఏరోప్లేన్ జంప్ చేస్తున్న పారాచూట్ వస్తుంది కదా, కిందకు వస్తుంటే ఏమవుతుంది, ఆపోజిట్ ఫోర్స్ కాపాడుతుంది దానికి. కాబట్టి కొంత దూరం వచ్చిన తర్వాత యూనిఫామ్ చేస్తుంది వెలాసిటీ, సో కిందకి. సో అక్కడ ఏమవుతుంది, అక్కడ ఆపోజిట్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి, అది ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. అర్థమవుతుందా? సో ఇదండి మీకు ఫ్రిక్షన్ చాప్టర్ అయిపోయిందండి. సో ఇక్కడ మీకు చూడండి కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయని, అవన్నీ డిస్కస్ చేసుకోండి. బాల్ బేరింగ్స్, డ్రాగ్, ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్, ఇంటర్లాకింగ్, lubricants, రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్, స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్, స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అంటే ఏంటి, బాడీ అట్ రెస్ట్ పొజిషన్ ఉన్నప్పుడు ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ బిట్వీన్ ద 2 సర్ఫేసెస్. స్లైడింగ్ అంటే ఏంటి, వెన్ ద బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ అనదర్ బాడీ, దట్ ఈస్ స్లైడింగ్. రోలింగ్ అంటే ఏంటి, వెన్ ద బాడీ లైక్ స్పియర్ ఆర్ సిలిండర్ రోలింగ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ అనదర్ బాడీ, దెన్ యుల్ గెట్ రోలింగ్. ఓకేనా? లూబ్రికెంట్స్ ఇందాక మీకు ఎలాగా చెప్పాను, ఆయిల్, గ్రీజు, 2T ఆయిల్, ఆల్ దోస్ ఆర్ రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్. అండ్ వాట్ ఈస్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్, ఇందాక చెప్పాను డ్రాగ్, ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఇన్ ద ఎయిర్, దట్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద ఏరోప్లేన్, బర్డ్స్, వాటి మీద పనిచేస్తుంది అది. ఓకేనా? ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్. అలాగే బాల్ బేరింగ్స్ టు రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయండి, మీరు ట్రై చేయొచ్చు. చాప్టర్ అయితే అయిపోయింది. చూడండి, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ కూడా ఇచ్చాడు. స్ప్రింక్లింగ్ ఆఫ్ పౌడర్ ఆన్ ఎ క్యారమ్ బోర్డ్ డాష్ ఫ్రిక్షన్. స్ప్రింక్లింగ్ ఆఫ్ పౌడర్ ఆన్ ఎ క్యారమ్ బోర్డ్, ఇవన్నీ నేను ఇందాక చెప్పినవే. ఇట్ రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్. క్యారమ్ బోర్డు మీద పౌడర్ వేస్తే ఏమవుతుంది, పౌడర్ అంటే క్యారమ్ బోర్డ్ పౌడర్, ఇట్ రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్, యూ కెన్ ప్లే ఈజీలీ. ఓకేనా? ఇంకా చూడండి, ఫ్రిక్షన్ అపోజెస్ ద డాష్ బిట్వీన్ ద సర్ఫేస్ అండ్ కాంటాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఓకేనా? అంటే ఫ్రిక్షన్ అపోజిట్ ద మోషన్, ఇట్ ఆల్వేస్ యాక్ట్స్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మోషన్. ఓకే? తర్వాత ఇంకో మంచి క్వశ్చన్ చూడండి, స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ డాష్ దెన్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. ఇది డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను. ఇది మ్యూఎస్ అంటే స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అంటారు దాన్ని, కోఎఫిషియంట్, స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అండి. ఇవి డీటెయిల్స్ వెళ్ళను,
జస్ట్ తీసుకోండి. అలాగే మ్యూకే ఇది కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఆర్ డైనమిక్ ఫ్రిక్షన్ ఆర్ డైనమిక్ ఫ్రిక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అర్థమవుతుందా? మ్యూ సఫిక్స్ ఎక్స్ అంటే స్టాటిక్ కోఎఫిషియంట్, స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ కోఎఫిషియంట్, అది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అలా రాయొచ్చు. మ్యూకే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఆర్ డైనమిక్ ఫ్రిక్షన్ అంటే బాడీ మూవ్మెంట్ లో ఉన్నప్పుడు ఇది వాడతాం. అలాగే మ్యూ ఆర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్. సో ఇన్ జనరల్ గా చెప్తే మనకి ఏది పెద్దది ఉంటుంది? బాడీ రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మ్యూఎస్ ఎప్పుడు కూడా గ్రేటర్ దెన్ మ్యూకే గ్రేటర్ దెన్ మ్యూఆర్. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. లేదా మ్యూఆర్ లెస్ దెన్ మ్యూకే లెస్ దెన్ మ్యూఎస్, రెండు కరెక్టే. అదే క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఏమడిగాడు చూడండి ఇక్కడ మీకు లాస్ట్ లో ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ లో. స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ డాష్ దెన్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్, స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. చూడండి స్లైడింగ్ అంటే ఇది కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్, ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ అనమాట. సో ఈ రిలేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు కొన్ని బ్లాంక్స్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే క్లియర్? సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని అవేనండి. ఫ్రిక్షన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద డాష్ ఆఫ్ ద సర్ఫేసెస్. ఓకేనా? ఫ్రిక్షన్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద డాష్ ఆఫ్ ద సర్ఫేసెస్. ఏంటది? ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ఓకేనా? అంటే ఏంటది? అది సర్క్యులరా లేకపోతే రెక్టాంగులరా స్క్వేరా ఏ టైప్లో ఉంది? ఓకేనా? సో అక్కడ అవన్నీ ఇచ్చారు పాయింట్స్, మీరు డిస్కస్ చేసుకోండి. మీకు ఆల్రెడీ చాప్టర్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇవన్నీ మీరు అర్థం చేసుకొని ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకేనా? ఎలాగ మిగతా చెప్పేశాను. సో దిస్ విల్ బి ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ అండి. ఓకేనా? అర్థమైంది? డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇంకా మీకు? సో మెజారిటీ సబ్జెక్ట్ మీకు అంతా ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకేనా? రైట్ అండి. చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగాడు చూడండి. ఫ్రిక్షన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద డాష్ ఆఫ్ సర్ఫేసెస్. ఫ్రిక్షన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద హౌ హార్డ్. అర్థమవుతుందా? గట్టిగా ఉందనుకోండి ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, హార్డ్గా ఉంటే. స్మూత్గా ఉంటే ఫ్రిక్షన్. అదే క్వశ్చన్ దగ్గర అడిగాడు. ఫ్రిక్షన్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ హార్డ్ ద టూ సర్ఫేసెస్ ప్రెస్ టుగెదర్. అర్థమవుతుందా? హౌ హార్డ్, హౌ హార్డ్. టూ బాడీస్ ఉన్నాయండి, వాటి మధ్యన ఎంత గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తే అంత ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది బిట్వీన్ టూ సర్ఫేసెస్. అది ఫాలోయింగ్. అదే ఇందాక క్వశ్చన్ అడిగాడు మీకు. చూడండి ఇక్కడ బోల్డ్ అని పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. ఫ్రిక్షన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఇన్ కాంటాక్ట్. ఫ్రిక్షన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నేచర్ అంటే ఏ టైప్ది? నేచర్ ఎలాగ ఉంది? రఫ్ సర్ఫేసా, స్మూత్ సర్ఫేసా, లేకపోతే అక్కడ రెయిన్ పడుతుందా, లేకపోతే అక్కడ ఆయిల్ వేసారా? సో దాని మీద ఫ్రిక్షన్ డిపెండ్. ఫ్రిక్షన్ బికమ్స్ లెస్ వెన్ యూఆర్ యూజింగ్ లూబ్రికెంట్స్. వెన్ యూఆర్ నాట్ యూజింగ్ లూబ్రికెంట్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ మోర్. అదే ఇందా క్వశ్చన్. చూడండి ఫ్రిక్షన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఇన్ కాంటాక్ట్. నేచర్, అదే ఇందా క్వశ్చన్. ఫ్రిక్షన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద డాష్ ఆఫ్ సర్ఫేసెస్. నేచర్ ఎలాంటిది? అది సర్ఫేస్ రఫ్గా ఉందా, హార్డ్గా ఉందా, స్మూత్గా ఉందా? దట్స్ ఆల్ అండి. ఈ విధంగా మీరు కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. సో మేజర్గా మీకు మెజారిటీ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పానండి. అగైన్ విల్ బి మీటింగ్ ఇన్ ద థర్డ్ చాప్టర్, దట్ ఈస్ కెమికల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. చెప్పాను కదా మీకు చాలా చిన్న చాప్టర్స్ ఉన్నాయి, బట్ అయినప్పుడు కూడా డీటెయిల్గా సబ్జెక్ట్ మీకు చెప్పడం జరిగిందండి. ఓకేనా? సో జాగ్రత్త చదవండి. 8th class people, students, and those who are watching my channel, please subscribe my channel. Okay na? Again we'll meet in the third chapter.